ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਰ यूट्यूब ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਥਿੰਗ ਦੇ MCQ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਅਰਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੇਖੋਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਥਿੰਗ MCQs। पहला क्वेश्चन हैगा इंसुलेशन रजिस्टेंस टैसट करन लई किहड़ा यंत्र वरत्या जांदा है। ए हैगी आ वाटमीटर, बी क्लिप-ऑन मीटर, सी एनर्जी मीटर और डी इंसुलेशन टैसटर। तो इत्थे इंसुलेशन रजिस्टेंस टैसट दे विच की गल कीती गई है, जिवें असीं वायरिंग करदे हां, इकट्ठियां वायर कंड्यूट पाइप दे विचों गुजारदे हां, तो ये इसदा कंडक्टिंग मटीरियल है जिहड़ा इसने सर्किट नूं जिहड़ा करंट पहुँचाउणा है, लेकिन इस वायर के उपर इंसुलेटेड है, इंसुलेशन चढ़ी हुई है। तो इंसुलेशन टैसटर है जिहड़ा डी ऑप्शन है, इसकी हेल्प के नाल असीं इसकी कंडीशन नूं चैक करते हैं, इंसुलेशन की कंडीशन नूं कि ये इन्ना करंट जां इन्नी वोल्टेज सहारन के योग हैगी है। ये वायरिंग दे विच भी इंसुलेशन टैसट करने लई वरतिया जांदा और केबल जिहड़े केबल यूज़ करते हैं इसकी इंसुलेशन भी, और तीसरा जिहड़ियां वाइंडिंग चैक करने लई चाहे वो अल्टरनेटर है चाहे वो मोटर हैगियां उन्हां दी वाइंडिंग दी इंसुलेशन चैक करने दे लई भी वरत्या जांदा। तो ऑप्शन इसदी डी सही है। इंसुलेशन रजिस्टेंस टैसट करने लई इंसुलेशन टैसटर वरत्या जांदा। नाल ही मैं तुहानूं टैसटर भी दिखा दिना कि टैसटर हुंदा किस तरह का। इस टाइप का जिहड़ा टैसटर हैगा इस दे विच हैंडल ऑपरेटेड है, हैंडल ऑपरेट करते हैं और इस दे दो टर्मिनल ने L और E, यानी कि लाइन और अर्थ। तो इस दे दो टर्मिनल है। स्केल देखोगे तुसी 0 तो जी 50 इसकी IR है, इंसुलेशन रजिस्टेंस है जी टैसट करन दी, और उस तो लास्ट ते इनफिनिटी है जी इस रेंज तो भी उपर चली जाती है। तो यदा जोड़ा यूनिट है जोड़े असी चैक करते हैं, तो यह रजिस्टेंस चैक करती है तो ओहम दे विच आएगा, लेकिन की है मैगा ओम दे विच मापदा है। जिहड़ा इंसुलेशन टैसटर है मैगा ओम दे विच हुंदा है। तो इहदियां टाइप अलग अलग वोल्टेज के अकॉर्डिंग है। वोल्टेज इस तरह 250 हैगा, ये ऑटोमोबाइल दे विच यूज़ किया जाता। हमेशा वोल्टेज जिस नूं असीं चैक कर रहे हैं, जिहड़ी वायरिंग नूं जां वाइंडिंग नूं चैक कर रहे हैं, उस तो ज़्यादा वोल्टेज का यूज़ किया जाता। जिवें असीं लो वोल्टेज घरां दे विच जिहड़ी वायरिंग है उस दे लई 500 जां जिहड़ियां मोटरां ने उन्हां लई असीं 500 वोल्ट का यूज़ करते हैं। इस तो ज़्यादा वोल्टेज दे भी जिहड़े इंसुलेशन टैसटर मिलते हैं। तो कई जगह ते इंसुलेशन टैसटर की जगह ते मैगर भी क्वेश्चन दे विच आ जाता है। मैगर और इंसुलेशन टैसटर इक्को ही गल है। इंसुलेशन टैसटर इसका यंत्र का नाम है, मैगर इसनूं बनाउण वाली जिहड़ी पहली कंपनी सी उसका नाम हैगा। कई जगह ते मैगर भी वरत्या जाता, ना वरत्या जाता। सो इत्थे जदों ऑप्शन आउणगीਆਂ वो तुसीं इत्थे देख लेना कि की पूछा गया, मैगर क्या जां इंसुलेशन, दोनों ही सही होणगे। सैकेंड क्वेश्चन भी मैगर नाल रिलेटेड है। जिहड़ा इंसुलेशन टैसटर है उसे का नाम ही मैगर हैगा। मैगर कंपनी ने इसनूं सब तो पहलां बनाया सी, उसे दे नाम ते ही इसका नाम मैगर भी कहण लग पिया। तो सैकेंड क्वेश्चन दे विच मैगर की रीडिंग की इकाई की है, जिहड़ी वो रीडिंग दिंदा उसका यूनिट की हैगा। ए हैगा मैगावाट, बी मैगावोल्ट, सी हैगा मैगा ओम और डी उपरोक्त कोई भी नहीं। जिवें पहलां ही दस्सिया सीगा कि इसनूं जिहड़ी मापन की इकाई है और जिहड़ी इसकी रेंज है मापन की वो मैगा ओम दे विच है। M ओम का साइन है, मैगा ओम है। और वोल्टेज असी जिन्नी जिहड़ी वाइंडिंग जां वायरिंग नूं चैक कर रहे हैं, जिन्नी वोल्टेज ते ऑपरेट होनी है उस तो ज़्यादा वोल्टेज का इसनूं वरतदे हैगे। ये ध्यान विच रखना। तो मापन की जिहड़ी इकाई है वो मैगा ओम दे विच मापदा है। तो ऑप्शन जिहड़ी इसकी सी सही है, दूसरे दी मैगर मैगा ओम जिहड़ी रीडिंग इकाई हैगी है। तीसरा क्वेश्चन भी इसे जिहड़ा इंस्ट्रूमेंट नाल रिलेटेड है। एक नवी वायरिंग जिहड़ी नवी वायरिंग कीती है किसी घर के अंदर जां इंडस्ट्री के अंदर, एक नवी वायरिंग की इंसुलेशन रजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए है। यानी कि जिहड़ी मैं पहले दस्सिया सी, जिस तरह ये वायर हैगियां अलग अलग सर्किट के लिए असीं वायर अलग अलग यूज़ करते हैं। जिस तरह 1 mm, ठीक है, 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm की वायर असी जिन्नी साडी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब नाल वायरिंग करते हैं। तो ये वायरिंग की जिहड़ी इंसुलेशन है उसकी स्ट्रेंथ चैक करने वास्ते असी वरतते हैं। तो इस दे विच पुछया कि एक नवी वायरिंग की इंसुलेशन रजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए है। ऑप्शन ए हैगी है 10 मैगा ओम, बी हैगी है 8 मैगा ओम, सी हैगी है
1 ਮੈਗਾ ਓਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 0 ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ 0.1 2 0.5 ਔਰ 1, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 3 4 5 ਲਾਸਟ 50 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਮੈਗਾ ਓਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੱਧ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸੇਗਾ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਰ ਉਹ 1 ਮੈਗਾ ਓਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ISI ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੋਡ ਦੇ ਸਬ ਸਰਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ISI ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੋਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੋਡ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਵਰ ਲੋਡ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਨ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਲੋਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਸਰਕਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਕਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਸਰਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬ ਸਰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਬ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈਗੀ ਆ 10 ਪੁਆਇੰਟ, ਬੀ ਹੈਗਾ 800 ਵਾਟ ਜਾਂ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ 800 ਵਾਟ ਦਾ ਲੋਡ, ਔਰ ਸੀ ਹੈਗਾ 800 ਵਾਟ ਜਾਂ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਲੋਡ 800 ਵਾਟ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬ ਸਰਕਟ ਦੇ, ਜਾਂ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਬ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ 800 ਵਾਟ ਦਾ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦਾ ਲੋਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਰਥ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਰਥ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਰ, ਬੀ ਹੈਗਾ ਮੈਗਰ, ਸੀ ਵਾਟਮੀਟਰ ਔਰ ਡੀ ਅਰਥ ਟੈਸਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਰ ਔਰ ਮੈਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵਾਟਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਵਰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਡੀ ਹੈਗਾ ਅਰਥ ਟੈਸਟਰ। ਅਰਥ ਟੈਸਟਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈਂਡ ਆਪਰੇਟਡ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟਰਮੀਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥਿੰਗ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੜਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਅਰਥ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦੀ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਕੱਲਾ ਓਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਰਥ ਟੈਸਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ 4 ਵੀ, 3 ਔਰ 4 ਟਰਮੀਨਲ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਰ ਉਹ 2 ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਗਾ ਓਮ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਟੈਸਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਟੈਸਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਊਜ਼ ਸਰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਫਿਊਜ਼ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ ਔਰ ਡੀ ਹੈਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੰਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਉਹ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਰਕਟ ਸੇਫ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਜਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 6ਵੇਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਊਜ਼ ਸਰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਾਰਟੇਜ ਫਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟੇਜ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਓਪਨ, ਬੀ ਹੈਗਾ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਸੀ ਹੈਗਾ ਸੈਮੀ ਓਪਨ ਔਰ ਡੀ ਹੈਗਾ ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਤਾਂ ਕਾਰਟੇਜ ਫਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਾਸ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇਸ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਲਡ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟੇਜ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲੋਜ਼ਡ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ। 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਪਰ, ਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਡ, ਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਔਰ ਡੀ ਸਟੀਲ। ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਸਟੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਜ਼ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਟ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਦੇ ਲਈ ਸਟੀਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਊਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬੇਸਿਕ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਲਾਈਟਿੰਗ, ਹੀਟਿੰਗ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਰਸਾਇਣਿਕ, ਬੀ ਹੈਗਾ ਚੁੰਬਕੀ ਔਰ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉਸ਼ਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ਼ਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੀਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ। ਤਾਂ ਡੀ ਹੈਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਸ਼ਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਟ ਹੋ ਕੇ ਬਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 9ਵੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਘਰੇਲੂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸੌਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਰਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਰੀਜ਼, ਬੀ ਪੈਰਲਲ, ਸੀ ਹੈਗਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰੰਟ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਲੋਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰੰਟ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, BIS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਿੱਚਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਸਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। BIS ਮੀਨਸ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ BIS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਿੱਚਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਅਤੇ 15 ਐਂਪੀਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੋਡ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲੋਡ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਐਂਪੀਅਰ 15, ਬੀ ਹੈਗਾ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ 10 ਐਂਪੀਅਰ, ਸੀ ਹੈਗਾ 6 ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ 16 ਐਂਪੀਅਰ ਔਰ ਡੀ ਹੈਗਾ 6 ਐਂਪੀਅਰ ਔਰ 15 ਐਂਪੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ BIS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਵਿੱਚ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਲਈ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਰੰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੋਡ ਵਾਸਤੇ 6 ਐਂਪੀਅਰ ਔਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ 16 ਐਂਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ 11ਵੇਂ ਦੀ। 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, DPIC ਮੇਨ ਸਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤਾਂ DPIC ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ DPIC ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ICDP ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਬਲ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ DP ਹੈ ਡਬਲ ਪੋਲ, IC ਮੀਨਸ ਆਇਰਨ ਕਲੈਡ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਆ ਬੋਡੀ ਆ ਆਇਰਨ ਦੀ, ਆਇਰਨ ਕਲੈਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਟਰਲ ਔਰ ਫੇਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਜਾਂ ਆਫ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਸਵਿਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਵਿਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਨ ਵੇ ਸਵਿਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਔਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫੇਸ ਔਰ ਨਿਊਟਰਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ, 3 ਫੇਸ, C ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ D ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ DPIC ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 12ਵੇਂ ਦਾ A ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। 13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, TPIC ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? TPIC ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਜਿਵੇਂ DP ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, TP ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੋਲ IC ਆਇਰਨ ਕਲੈਡ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਡ ਆ ਬੋਡੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਆਇਰਨ ਕਲੈਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਰਮੀਨਲ ਨੇ, 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 3 ਫੇਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ RYB 3 ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਨ ਆਫ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ 3 ਫੇਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ TPIC ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਹੈਗੀ ਆ, 3 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 14ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ A ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ, B ਹੈਗਾ ਅਰਥ ਵਾਇਰ, C ਫੇਜ਼ ਵਾਇਰ ਔਰ D ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫੇਜ਼ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਲਿੰਕ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਿਊਟਰਲ 'ਤੇ ਵੀ ਫਿਊਜ਼ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਵਾਇਰ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ C ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 15ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, HRC ਫਿਊਜ਼ ਅਧਿਕ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ HRC ਫਿਊਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ A ਵੋਲਟੇਜ, B ਐਨਰਜੀ, C ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਔਰ D ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ HRC ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਰੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ 800 ਐਂਪੀਅਰ 800A ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਈ ਕਰੰਟ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਿਊਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਧਿਕ ਕਰੰਟ। ਆਪਸ਼ਨ C ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਦੀ HRC ਫਿਊਜ਼ ਅਧਿਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।